Welcome student, myself Rakesh Dangi. In last video lecture session, we complete a practical question number 4 in salary income for income tax and law practice. It is the same chapter for BBA SEM 5 and also for BCom SEM 3. Here we are starting another practical question number 5. But as per your latest book, it is question number 32. Here it is on your screen. There is question: compute the salary income of a specified employee, Raj. The previous year 2019-20, relevant to assessment year 2020-21, from the following data made available to you. આપણે મિસ્ટર રાજની સેલરી ઇન્કમ ગણવાની છે 2000 આકારણી વર્ષ 2020-21 અને પાછલું વર્ષ 2019-20 માટેની ડેટા એમના નીચે આપેલા છે. First, basic salary. He joined on 1st July 2015 in the grade rupees 20,000, 2,000, 26,000, 5,000, 56,000. The increment falling due on 1st July every year. મિસ્ટર રાજ છે જે કંપનીમાં નોકરી કરે છે એ કંપનીમાં એ 1 જુલાઈ 2015 જોઈન કરેલી છે સર્વિસ અને એ વખતે એમનો જે સેલેરી સ્કેલ હતો એનો જે ગ્રેડ હતો એ 20,000, 2,000, 26,000, 5,000 ને 56,000. આનો મતલબ એ રીતનો થશે કે એમ જ્યારે જોઈન કરશે સર્વિસ 1/7/15 જોઈન કરેલી હશે ત્યારે દર મહિને એમનો પગાર 20,000 રૂપિયા, પછી 2,000 રૂપિયા છે એમનું ઇન્ક્રીમેન્ટ છે, ઇજાફો વધારો, એ દર વર્ષે મળે. તો દર વર્ષે 1 જુલાઈ નોકરીમાં જે તારીખે જોઈન થયા હોય એ મહિનાથી સામાન્ય રીતે મળતો હોય છે. તો 1 જુલાઈ દર વર્ષે 2,000 રૂપિયાનો પગાર વધી જશે. એટલે કે 2015માં જુલાઈ મહિનામાં 20,000 થી સ્ટાર્ટ કરશે તો જુલાઈ 2016 થી એમનો પગાર દર મહિને 22,000 થઈ જશે. જુલાઈ 2017 થી દર મહિને એમનો પગાર બીજો 2 વધશે એટલે કે 24,000 થઈ જશે. આ રીતનો વધારો એમને 26,000 સુધી મળશે. એક વખત એમનો પગાર 26,000 પહોંચી જશે પછી દર વર્ષે એ પગારમાં 5,000 રૂપિયાનો વધારો થતો જશે. એટલે કે સેલેરી દર મહિને જે 26,000 પહોંચે પછીના વર્ષથી એમનો પગાર 26 + 5 એટલે 31,000 થઈ જશે. પછીના વર્ષથી +5 એટલે 36,000 થઈ જશે. એમ વધતો જશે અને આ 56,000 સુધી આ સ્કેલ એમને લાગુ પડશે. Number 2, dearness allowance rupees 1,70,400. Number 3, bonus and commission rupees 32,000. Number 4, entertainment allowance rupees 2,000 per month. Number 5, children education allowance rupees 1,200 per month for one child. Number 6, the employer has provided him a flat plus furniture for which the employer pays rent rupees 16,000 per month. The employer has purchased and provided furniture of rupees 5,84,000. Number 7, the employer has provided car with driver. All expenses are borne by the employer. The car is for office and private use and has 1.8 cubic capacity, horsepower cubic capacity engine. Number 8, the employer contributes at the rate 14% of basic pay towards his recognized provident fund. Number 9, interest credited to his PF account at the rate 9% per annum is rupees 20,900. Number 10, the employer has made the deduction from his pay employees provident fund contribution 14% of basic pay. Number 11, professional tax rupees 2,400 annual. Number 12, recovery of token rent for the accommodation at the rate 10% of basic pay. Number 11, recovery of excess commission paid during the year rupees 4,000. Okay, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં 2018માં સેમ ક્વેશ્ચન બટ હાફ એમાઉન્ટથી પૂછાયેલો હતો. Okay, now we check answer of the same question.
Okay, here we are going to start answer of the question. First one, we have to make a statement, a salary statement. There is statement showing taxable salary income of Mr. Raj, previous year 2019-20, assessment year 2020-21. There is a column of particular and last two column of rupees. Okay, first one, basic salary. There is a work note number 1, so we have to check a work note. First one, basic salary work note. Okay, here date of joining 1st July 2015. There is a pay scale or a salary scale or a grade 20,000, 2,000, increment up to 26,000, then increment rupees 5,000 up to rupees 56,000. He joined the company on 1st July 2015. At that time, his salary per month rupees 20,000. Now from 1st July 2016, his salary was rupees 22,000 per month. Then from 1st July 2017, there is another 2,000 increment. He was got rupees 24,000 now per month. His salary was per month. Then from 1st July 2018, his salary was rupees 26,000 per month. There is a first scale here complete. Then now he get rupees 5,000 increment. So from 1st July 2019, his salary is rupees 31,000. Now then another next increment he will receive from 1st July 2020, but our previous year is began from 1st July 2019 to 31st March 2020. અહીંયા સેલરી સ્કેલ એનો 1 જુલાઈ 2015 નોકરીમાં જોઈન થયો ત્યારથી શરૂ થશે. દર મહિને 20,000, પછી એક વર્ષ પૂરું થશે એટલે 1 જુલાઈ 2016 એનો પગાર દર મહિને 22,000 થશે. 1 જુલાઈ 2017 ફરી પાછો 2,000 રૂપિયા પગાર વધશે તો 24,000 થશે. 1 જુલાઈ 2018 ફરી પાછો 2,000 રૂપિયા પગાર દર મહિને વધી જશે એટલે 26,000 થશે. તો અહીં પહેલો સ્કેલ એનો 26 સુધીનો 2,000 વધારા સાથેનો છે પૂરો થશે. પછી 1/7/19 1 જુલાઈ 2019 તેનો પગાર હવે વધારો 5,000 રૂપિયા સીધો મળશે અને 31,000 પગાર થશે. આ વધારોને 56,000 સુધી મળતો રહેશે. પણ આપણું પાછલું વર્ષ છે એ 1/4/19 શરૂ થયેલું છે અને 31/3/2020 પૂરું થાય છે. તો ડ્યુરિંગ ધીસ સેશન, ડ્યુરિંગ ધીસ પીરિયડ વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ અવર બેઝિક સેલરી. આ સમય દરમિયાનનું જ આપણે એનો મૂળ પગાર શોધવાનો છે, નક્કી કરવાનો છે. બિફોર 2019, એપ્રિલ 2019 પહેલા શું હતું એના આપણા માટે ડેટા ઉપયોગી નથી. સેમ વે 31/3/20 પછી એને શું મળશે એ પણ અત્યારના વર્ષ માટે જરૂરી નથી. અત્યારે આપણું ફોકસ છે, કેલ્ક્યુલેશન છે એ આ ડ્યુરેશનનું કરવાનું છે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અવર પ્રીવિયસ યર. ઓકે, તો 1/4/19 જ્યારે શરૂ થયો હશે ત્યારે એની સેલરી શું મળતી હશે? તો આ જે લાસ્ટ સ્કેલ તમે જોયો 1/7/19, હવેનો જે વધારો છે 1/7/20 મળશે ત્યારે એનો પગાર દર મહિને 36,000 થઈ જશે. પણ એ આપણા માટે ઉપયોગી નથી. આપણે 31/3/20 પછીનું જોવાનું જ નથી. નોટ નેસેસરી, નોટ મેટર. ઓકે, સો આપણે 1/7/19 થી અટકી જઈશું. તો હવે આપણું પ્રીવિયસ યર 1/4/19 સ્ટાર્ટ થયું છે ત્યારે એને સેલરી આ મળતી હશે 31? નો, ત્યારે એને સેલરી હજી આ કન્ટિન્યુ હશે 26,000 પર મંથ વાળી. આ સેલરીને બદલાય છે 1/7/19. તો આપણે 1/4/19 થી 1/7/19 અથવા તો 30/6/19 પણ લખી શકો તમે. તો આ 3 મહિના પ્રીવિયસ યરના ફર્સ્ટ 3 મંથ્સ અને આ સેલરી મળી લેશે 26,000. તો 3 મંથ ઇન્ટુ 26 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 78,000. પછી 1/7/19 થી શરૂ કરીને 31/3/20 આપણું વર્ષ પૂરું થાય ત્યાં સુધી આ લાસ્ટ 9 મંથમાં એને સેલરી 31,000 મળેલી હશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2,79,000. ઓકે, આપણે આપણા પ્રીવિયસ યરના જે મંથ છે એ મંથની જ સેલરી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. આ સેલરી એકચ્યુઅલી હજી એને 1/7/20 સુધી યાદ મળશે, પણ આપણા માટે 1/4/20 થી બધું કેલ્ક્યુલેશન યુઝલેસ છે, અનનેસેસરી છે. આપણે ડ્યુરિંગ ધીસ પીરિયડનું જ સેલરી ગણવાની છે. ધીસ ટુ ધીસ, એપ્રિલ ટુ માર્ચ, એપ્રિલ 19 ટુ માર્ચ 2020. ઓકે,
So during this 12 month, he got total salary rupees 3,57,000, which is basic salary during the previous year. So work note number one, as per work note number one, rupees 3,57,000. Now second point, taxable allowances. Allowances ma first one, dearness allowance, which is given rupees 1,70,400 completely. नंबर नेक्स्ट इज बोनस एंड कमीशन टेम्पररी स्कीप कर दઈએ तो नेक्स्ट अलाउंस છે एंटरटेनमेंट अलाउंस 2000 पर मंथ सो हियर 2000 into 12 24,000 પછી ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશન અલાઉન્સ છે 1200 પર મંથ ફોર વન ચાઇલ્ડ 1200 રૂપિયાને મળ્યું છે ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશન અલાઉન્સ 1200 રૂપીસ પર મંથ તો 1200 માંથી દર મહિને 100 રૂપિયા ફ્રી છે ટેક્સ રૂલ પ્રમાણે 100 રૂપીસ પર મંથ પર ચાઇલ્ડ ઇઝ એક્ઝેમ્પ્ટેડ ફોર મેક્સિમમ 2 ચિલ્ડ્રન પણ અહીંયા એક જ બાળકનું છે તો 1200 માંથી 100 રૂપિયા દર મહિને ફ્રી ઇટ મીન્સ એવરી મંથ 1100 રૂપીસ ઇઝ ટેક્સેબલ અલાઉન્સ ફોર એજ્યુકેશન સો 1100 into 12 13,200 taxable. No any further allowance is given in this question, so total taxable allowance rupees 2,07,600, 1,70,400 dearness, 24,000 entertainment and 13,200 education, total 2,07,600. Then bonus and commission, here it is given combined bonus and commission total received by him rupees 32,000 32, but last માં તમે જોશો વેરી લાસ્ટ કન્ડિશન છે રિકવરી ઓફ એક્સેસ કમિશન પેડ ડ્યુરિંગ ધ યર કંપની દ્વારા એને વધારે કમિશન ચૂકવાઈ ગયું છે કંપની રિકવર પાછું મેળવી લે છે જે આમાંથી આપણે લેસ કરીશું સો લેસ 4,000 એટલે એકચ્યુઅલી નેટ કમિશન રિસીવ્ડ બાય હિમ ડ્યુરિંગ ધ યર રૂપીસ 28,000 આખા વર્ષ દરમિયાન એને બોનસ કમિશન થઈને ચોખ્ખા 28,000 રૂપિયા મળેલા ગણાશે. Then employer's contribution to RPF in excess of 12% of salary. માલિકનો માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં પગારના 12% વધુ ફાળો તો એમ્પ્લોયર્સ કોન્ટ્રીબ્યુશન આપણને આપેલું છે પોઈન્ટ નંબર 9 સોરી પોઈન્ટ નંબર 8 14% 14% આપેલું છે એમ્પ્લોયર્સ કોન્ટ્રીબ્યુશન @14%, મતલબ 12% થી 2% વધુ તો 2% લેખે જે થશે એ ટેક્સેબલ થશે. બટ અહીંયા સેલેરી મીન્સ શું ગણીશું એ ક્વેશ્ચન તમારે એવરી પોઈન્ટ છે તમારે એવરી ક્વેશ્ચનમાં કન્ફ્યુઝન વાળું રહેશે. કન્ફ્યુઝન ક્લિયર કરવા માટે એટલું જ યાદ રાખવાનું કે જનરલી બેઝિક ઉપર જ કેલ્ક્યુલેશન હોય. ડિયરનેસ એલાઉન્સ જો કન્ડિશનમાં એવું કહે કે કન્સિડર ફોર રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ તો ડિયરનેસ એલાઉન્સ બેઝિકમાં એડ કરવાનું પછી ટોટલ જે સેલેરી થાય એના ઉપર કન્સિડર કરવાનું અધરવાઇઝ ઓનલી બેઝિક. અહીંયા ડિયરનેસ છે બટ રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ માટે ટેક્સેબલ છે કે નહીં એની સૂચના નથી તો અહીંયા ઓનલી બેઝિક ઉપર જ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. So 3,57,000 is his basic salary into 2%. How it is to? There is 14% contribution by company, contributed by company, but out of 14%, 12% is exempted as per rule. So remaining 2% or a balance 2% is taxable contribution, which is 7,140. Then interest credited to PF account in excess of 9.5%, but there is no data given about interest credited to PF, so dash. Now taxable perquisite. There is first perquisite is given in point number 6. The employer has provided him a flat plus furniture for which the employer pays rent rupees 16,000 per month. કંપનીએ એને મફતમાં રહેવા માટે મકાનની સુવિધા આપેલી છે જેનું ભાડું કંપની દર મહિને 16,000 ચૂકવે છે. The employer has purchased and provided furniture of rupees 5,84,000. માલિકે એને 5,84,000 ની કિંમતનું ફર્નિચર ખરીદીને પૂરું પાડેલું છે. So work note number next, valuation of rent free accommodation ચેક કરીએ. વેરી ફર્સ્ટ BABC સેલેરી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. BABC કમ્પલસરી ગણવાની છે રેન્ટ ફ્રી એકોમોડેશન માટે. ફર્સ્ટ B મીન્સ બેઝિક એઝ પર વી નો 3,57,000.
Then A means taxable allowances. There is total taxable allowance rupees 2,07,600, but there is no information about dearness allowance considered for retirement benefit. So it is not considered while you calculating any facility or any perquisites or any allowance on basis of basic salary. કોઈ પણ સુવિધા કોઈ પણ ભથ્થાની ગણતરી તમે જ્યારે મૂળ પગાર ઉપર કરતા હોય ત્યારે મૂળ પગારમાં મોંઘવારી ભથ્થું આ દાખલામાં નહીં ઉમેરાય, કારણ કે ડિયરનેસ એલાઉન્સ મોંઘવારી ભથ્થું છે એ રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ માટે એટલે કે નિવૃત્તિના લાભ માટે પગારમાં ઉમેરાય છે એવી સૂચના નથી. લાસ્ટ સમ આપણે જે હમણાં પૂરો કરેલો આની પહેલાનો ક્વેશ્ચન એમાં એ સૂચના હતી, તો આપણે જ્યાં જ્યાં આપણે સેલેરી ઉપર કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે ત્યાં બધે જ ડિયરનેસ એડ કર્યું છે, બટ આ ક્વેશ્ચનમાં એડ નહીં થાય કારણ કે અહીંયા એ સૂચના નથી. ડિયરનેસ એલાઉન્સ મળે એ 100% ટેક્સેબલ છે, બી રિમેમ્બર, એના માટે સૂચનાની જરૂર નથી, 100% ટેક્સેબલ જ હોય. પણ બીજી કોઈ ફેસિલિટી માટે, બીજા કોઈ એલાઉન્સીસ માટે કે જે બેઝિક સેલરી ઉપર કેલ્ક્યુલેટ કરવાના હોય, એ બેઝિક સેલરીમાં ડિયરનેસ એલાઉન્સ એડ કરવું કે ન કરવું. તો ડિયરનેસ એલાઉન્સ રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટના પર્પઝ માટે એડ થતું હોય, કન્સિડર થતું હોય તો બેઝિકમાં એ ડિયરનેસ એલાઉન્સ એડ કરી અને પછી ગણવાની કન્ડિશન, અધરવાઇઝ નેક્ડ બેઝિક ઉપર ગણવાની. ઓકે, અહીંયા ડિયરનેસની સૂચના નથી એડ કરવાની, સો આપણે ડિયરનેસ સિવાયના જે એટલા એલાઉન્સીસ છે એને આપણે કન્સિડર કરશું આ ફેસિલિટીની વેલ્યુ ગણવા માટે. તો 24,000 એન્ટરટેનમેન્ટ, 13,200 છે એજ્યુકેશન, total 37,200 allowances. Bonus commission net છે 28,000. So there is total your BABC salary rupees 4,22,200. Now we have to calculate value of unfurnished house, but before calculate it, we have to check the the house or accommodation is owned by employer or taken on lease or rent. જે મકાનની સુવિધા મળેલી છે એ મકાન કંપનીની માલિકીનું છે કે કંપનીએ ભાડેથી લાવીને આપેલું છે. તો ક્વેશ્ચનમાં કહી દીધું છે કે કંપની પેઝ રેન્ટ ₹16,000 પર મંથ. કંપની આ મકાનનું 16,000 રૂપિયા ભાડું દર મહિને ચૂકવે છે, મતલબ કંપનીની માલિકીનું મકાન નથી. ધેન ધેર ઇઝ નોટ નેસેસરી પોપ્યુલેશન ઓફ ધ સિટી, તો શહેરની વસ્તીની કંઈ જરૂર નથી. તો ડાયરેક્ટલી એક જ કન્ડિશન છે, 15% ઓફ BABC સેલરી or actual rent paid by company, whichever is lower. તો BABC સેલરી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી છે 4,22,200, એના 15% 63,330 or actual rent paid by company pays rent ₹16,000 per month, so into 12 is equal to 1,92,000. 63,330 BABC સેલરીના 15% લેખે છે અને કંપની આખા વર્ષનું ખરેખર ચૂકવેલું ભાડું છે 1,92,000. બેમાંથી જે રકમ ઓછી હોય તે. ઓબ્વિયસલી 16,330 લોએસ્ટ એમાઉન્ટ થશે, એ વેલ્યુ ઓફ અનફર્નિશ્ડ હાઉસ બનશે. નાઉ વી હેવ ટુ એડ વેલ્યુએશન ઓફ ફર્નિચર. એનો રૂલ્સ છે, ફર્નિચર કંપનીની માલિકીનું હોય, ઓન બાય એમ્પ્લોયર, તો ફર્નિચરની વેલ્યુના 10% એડ થશે અને ફર્નિચર પણ કંપની રેન્ટ ઉપર આપતી હોય લાવીને યુઝ કરવા માટે, તો એકચ્યુઅલ રેન્ટ પેડ બાય કંપની એડ થશે. હિયર valuation of furniture is 5,84,000, so 10% of it, 58,400 should be added as a valuation of furniture. So here we get total value of furnished house is ₹1,21,730. 1,21,730 ફર્નિચર સહિતની સુવિધાવાળા મકાનનું મૂલ્ય ગણાય. બટ આ સુવિધા બદલ કંપની એની સેલરીમાંથી બેઝિક સેલરીના 10% ડિડક્શન કરે છે એઝ અ ટોકન ફી, ટોકન રેન્ટ. આ સુવિધા બદલ કંપની મિસ્ટર રાજની સેલરીમાંથી એની જે બેઝિક સેલરી છે, મૂળ પગાર, એના 10% લેખે ભાડું વસૂલ કરી લે છે, બેઝિક સેલરીના 10%. બી રિમેમ્બર, તો એ ટોકન ફી તો એટલી એને ચૂકવી દીધેલી ગણાશે, એટલે એટલી સુવિધાનું મૂલ્ય એટલું ઓછું થઈ જશે, વેલ્યુએશન ઓફ પરચેસ એટલી લેસ થશે. તો 3,57,000 ના 10% 35,700 લેસ કરીએ તો બેલેન્સ ફિગર 86,030. ઇટ ઇઝ અ ટેક્સેબલ વેલ્યુ ઓફ હાઉસ. મકાનની સુવિધાનું કરપાત્ર મૂલ્ય આ ગણાશે.
જે આપણે સેલેરી સ્ટેટમેન્ટમાં એઝ એ ઇન્કમ તરીકે સેલેરી ઇન્કમ તરીકે એડ કરીશું હિયર 86,030. Next facility is employer provide a car with cubic capacity Next facility is car facility. There is information given in point number 7. The employer has provided car with driver. All expenses are borne by the employer. The car is for office and private use and 1.8 cubic capacity of engine. 1.8 સીસીની કાર ડ્રાઈવરની સુવિધા સહિત કંપનીએ એને યુઝ કરવા માટે આપેલી છે. જે કારનો યુઝ મિસ્ટર રાજ બંને પર્પઝ ઓફિસ અને પર્સનલ કરે છે અને એનો બધો જ ખર્ચ કંપની ભોગવે છે. સો એઝ પર ટેક્સ રૂલ 1.6 સીસીથી ઓવર અપ લેવલની એન્જિનની કેપેસિટી છે. સો 2400 પર મંથ એ કારની ફેસિલિટીની વેલ્યુ થશે. પ્લસ ડ્રાઈવરની સુવિધા છે તો 900 રૂપીસ પર મંથ ડ્રાઈવરની સુવિધાની વેલ્યુએશન એડ થશે. સો ધીસ વે rupees 3,300 or a 3,300 per month, it is a valuation of car facility per month. So multiply 12, rupees 39,600, it is total valuation of car perquisites. Total valuation of perquisite થશે એની 1,25,630. આ બંને ટોટલ કરીએ તો now 357 basic, 2,07,600 allowances, 28,000 bonus commission, 7,140 contribution, 1,25,630 taxable perquisites. So this way we get total rupees 7,25,370. It is a gross salary. Then we have to less specific deduction. There is 3 deduction. First one standard 50,000 or salary, whichever is lower. Obviously 50,000 is lower, so it is deductible. Then professional tax as per data given in point number 11, 2,400 professional tax, and entertainment allowance, it is allowed only for government employee. So there is no government employee, so dash. Total deduction available rupees 52,400. So balance 6,72,970. It is a taxable salary for Mr. Raj for the previous year 2019-20 and assessment year 2020-21. It is too easy question. There is always fixed formula. So keep in your mind. Thank you.